morning students. Today we are going to see the concepts regarding the moment of inertia for disk, moment of inertia for thin circular ring. So in the last lecture we had discussion on moment of inertia. Also we had discussion on what is the exact meaning of moment of inertia in a rotation motion, what is the exact meaning of moment of mass of the particular body or particle in a linear motion. So that the mass is nothing but the measure of its inertia in the linear motion, and moment of inertia is nothing but the measure of its mass in a rotational motion. So last lecture we had discussion on moment of inertia. Definition is simply mr square for a particle, and the equation was for number of particles when I goes from 1 to n, it is mr ri square. So this equation we have said moment of inertia, the product of mass of each particle and square of perpendicular distance from the axis of rotation. Also we have seen the definition for this axis of rotation, the line passing through the locus of points of the circles. म्हणजे एक अशी body आहे अर्थ, locus of all points of the circles. Here is the particle performing circular motion, here is the particle performing circular motion. Locus of center of all particles through which the line passing, that line is said to be a axis of rotation. And for rigid body also, the line passing through this point, okay, such that body rotates with a angular velocity omega. So this point through which line is passing, performing the rotation motion of the body with the angular speed omega. Again, that line is said to be axis of rotation. That line is said to be axis of rotation. आता आपण काय करायचं आहे, moment of inertia हे आपल्याला माहिती आहे, I is equal to mr square. So this moment of inertia we are going to find for the different materials. For if I take ring, circular ring, this is very thin, okay, thin circular ring. If I consider the rod, if I consider the disc, this is front view, or I can say this is the top view. Line passing through the center of the disc. So या ठिकाणी त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे हे फाइंड आउट करायचं आहे. लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्क्युलर रिंग, या ठिकाणी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे हे आपण फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो विल सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्क्युलर थिन रिंग. I can say moment of inertia of circular thin ring. Mi of thin ring. कुठून तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून. अबाउट ॲक्सिस passing through its center. जो ॲक्सिस रिंगच्या सेंटर मधून पास होतोय, ही अशी थिन रिंग आहे, लक्षात घ्या. दिस इज अ थिन रिंग. ॲक्सिस कसा पास झाला आहे, ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू दी सेंटर. ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू दी सेंटर. ओके, मग या पॉइंटला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे सर्क्युलर रिंगचा, तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, so this ring is said to be a which type of material? Continuous, because it consists of continuous distribution of particles. ज्याच्यामध्ये पार्टिकल्सचं डिस्ट्रीब्युशन कंटिन्यूस आहे ते म्हणजे त्यांना कंटिन्यूस पार्टिकल डिस्ट्रीब्युशन बॉडी. मग आता या केसमध्ये बघा, यमाचा फॉर्म्युला तुम्हाला काय माहिती आहे, इट इज mr स्क्वेअर. हे मी कॅपिटलमध्ये घेतलं मासमध्ये, पण ॲक्च्युअल फॉर्म्युला काय इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलसाठी mr स्क्वेअर इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलसाठी. पण हा इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल कधी ॲप्लिकेबल आहे हे पण आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे. डिस्क्रीट पार्टिकल्स असतील, डिस्क्रीट म्हणजे बघा पार्टिकल्स असे रॅन्डम डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग एका जो डिस्टन्स इथं असेल,
दुसऱ्या पार्टिकलचा डिस्टन्स इथं असेल, तिसरा पार्टिकल इथं असेल, याचा डिस्टन्स असा असेल. म्हणजे डिस्ट्रिक्ट पार्टिकलसाठी काय असणार आहे, त्यांचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi/r². If particle distribution is said to be a random, then their moment of inertia I is said to be mi/r². And if particle distribution is said to be continuous, then their moment of inertia, हे सुद्धा मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं, it is taken as a dm/r². कंटिन्युअस असेल तर हा फॉर्म्युला इंटिग्रेशन dm म्हणजे स्मॉल मास, dm इंटू त्या मासचं सेंटरपासूनचं डिस्टन्स त्याचा स्क्वेअर. सो इंटिग्रेशन dm/r² दॅट गिव्स mi फॉर द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कंटिन्युअस पार्टिकल्स. मग आता या केसमध्ये रिंगमध्ये काय पार्टिकल डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, कंटिन्युअस. या ठिकाणी हा एक छोटा मास लिखो, स्मॉल मास dm. So this small mass dm is situated at a distance r from a point through which the axis is passing. हा स्मॉल मास r इतक्या डिस्टन्सला आहे सेंटरपासून, त्या सेंटरपासून काय झालंय, ॲक्सिस पास झालेला आहे. सो दॅट ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. मग त्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास झाला तर त्या ठिकाणी त्या रिंगची मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. सो दिस dm which is situated at a distance r from the center O. तुम्ही सेकंड पार्टिकल घ्या, dm इथे घ्या, dm इथे घ्या, dm इथे घ्या. सगळ्या पार्टिकल्सचं डिस्ट्रीब्युशन सेंटरपासून सेम आहे, सेंटरपासून सेम आहे, सेंटरपासून सेम आहे. हे फक्त मी स्मॉल एलिमेंट सांगतोय, लक्षात घ्या. आय एम नॉट डिस्कसिंग ऑल स्मॉल पार्टिकल्स, आय एम डिस्कसिंग ओनली वन सिंगल पार्टिकल. मग हा जो काय पार्टिकल आर इतक्या डिस्टन्सला सेंटरपासून सिच्युएटेड आहे तर ते आर इक्वल टू मी काय म्हणू शकतो, रेडियस ऑफ द सर्कल. म्हणजे सगळे पार्टिकल्स आर इतक्या डिस्टन्सला सेंटरपासून सिच्युएटेड आहे, त्याचा अर्थ त्यांचं सेंटरपासूनचं डिस्टन्स किती आहे, रेडियस ऑफ द सर्कल. सो दिस आर आय कॅन से इट इज अ रेडियस. सो फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट डीएम पार्टिकलसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय म्हणतो मी, DIC. छोट्या पार्टिकलची इनर्शिया सुद्धा छोटीच असणार आहे, DIC. सो दी स्मॉल पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज DIC. DIC इज इक्वल टू, बघा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय, mr². mr म्हणजे काय, स्मॉल मास dm, त्याचं सेंटरपासून डिस्टन्स काय असणार आहे, r². ही इक्वेशन असू बघा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू मास एलिमेंट DIC इज dm इंटू r². वाय, बिकॉज जे काही डिस्टन्स आहे पार्टिकलचं सेंटरपासून तीच त्याची काय असणार आहे, त्या सर्कलची रेडियस. ओके. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंगल पार्टिकल. कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन आहे, हा सिंगल पार्टिकल घेतला, इथे काय असणार आहे, सेकंड सिंगल पार्टिकल, इथे काय असणार आहे, थर्ड सिंगल पार्टिकल, फोर्थ सिंगल पार्टिकल. सगळ्या पार्टिकल्सची ॲरेंजमेंट कशी आहे, कंटिन्युअस. त्यामुळे काय करणार शेवटी टोटल mi, टोटल mi ऑफ रिंग, टोटल mi काय करणार आहे, मग इंटिग्रेशन ऑफ ऑल DIC. म्हणजे या ठिकाणी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे, DIC. पुढच्या पार्टिकलला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशी असणार आहे, DIC म्हणजे छोटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सगळ्या पार्टिकलशी mi तुम्हाला ऍड करायची वाटत, तुम्हाला काय घेतलं पाहिजे, इंटिग्रेशन घेतलं पाहिजे. त्यामुळे मी काय म्हटलंय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल स्मॉल पार्टिकल दॅट इज अ DIC. हियर इज अ dm into r². What is this DIC? Integration of all moment of inertia that gives moment of inertia I. Okay, moment of inertia I about the axis passing through this point O. त्यामुळे मी इथे म्हणतो O. This is moment of inertia present at point of O. Integration from all these mi DIC with its integration that gives I0 dm r². आता या ठिकाणी r बघा, रेडियस ही कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे ती इंटिग्रेशनच्या बाहेर लिहितो, r² इंटिग्रेशन ऑफ dm. ओके, इंटिग्रेशन ऑफ dm बघा, त्याचं मेन काय बघा, इंटिग्रेशन ऑफ dm. हा इथे dm आहे, स्मॉल एलिमेंट dm, इथे दुसरा dm आहे, इथं तिसरा dm आहे, स्मॉल एलिमेंट मास एलिमेंट, इथं चौथा dm आहे. सगळे dms कंबाईन झाला काय मिळणार आहे तुम्हाला, टोटल मास ऑफ द
ring. So integration of all small mass elements that gives the total mass is equal to mr square. So this moment of inertia about an axis passing through the center for ring is I is equal to mr square. I is equal to mr square. I is equal to mr square. For this is moment of inertia about axis passing through the center. So keep in mind, mi of ring, thin circular ring, always it is mr square. See, काय केलं बघा, ring मधून एक axis pass झाला center मधून. If this axis passing through the center, okay, about the center we are going to find the moment of inertia. But this ring is made up of the continuous particles distribution. So for continuous particle distribution, you are going to find out the mi. If I take small element dm here, और या dm बरोबर mi किती असणार आहे dic. या dm बरोबर तयार झालेली mi काय असणार आहे dic. That is the small moment of inertia. dic is equal to dm r square, which is the product of mass into square of its distance from the axis of rotation. So dic is equal to dm into r square. कारण small r is equal to capital R का घेतलं, कारण सगळे पॉइंट जर घेतले तर ते पॉइंट्स एकाच डिस्टन्सला सिच्युएटेड आहेत. म्हणजे ते डिस्टन्स किती असणार आहे, रेडियस ऑफ दॅट सर्कल. सो डिस्टन्स ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दॅट सर्क्युलर रिंग. Total mi of the ring is integration of all mi's, small mi's, is equal to integration dm r square. R remains the same radius, that's why only integration of dm. So integration of all small mass elements, always the total mass of the ring is moment of inertia about axis passing through the center of ring, always I0 is mr square. So keep in mind, this is the important point. Mi of ring, always it is a mr square. Moment of inertia of ring always mr square. So I think you understood this point. फक्त इथे लक्षात ठेवा की एका स्मॉल मास एलिमेंटसाठी काढले, नंतर ती काय घेतली, सगळ्यांचं इंटिग्रेशन घेतलं, तुम्हाला काय होणार आहे त्या रिंगचा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to mr square. So this is the case for the ring. There are different materials through which the axis is passing from its center. So the second case I will consider as a disc. But disc कशी असणार बघा, हे असं असणार. This is the disc, circular disc आहे ना. आता याच्यामधून एक ॲक्सिस पास करायचा. जसा मगाशी रिंगच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास केला, तसा आता काय करायचं, या डिस्कच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास करायचा आहे. पण डिस्क कशा आहे, हॉलो आहे का सॉलिड आहे, इट इज अ सॉलिड डिस्क. आय थिंक यू हॅव सीन डिस्क, तुम्ही डिस्क बघितलं असाल. इट इज नॉट सेड टू बी अ एम्प्टी, इट इज सेड टू बी अ सॉलिड डिस्क. सॉलिड डिस्क म्हणजे काय, याच्यावरती काय असणार आहे, मास पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे कशा. इज इट क्लिअर. मग या केसमध्ये डिस्क कशी काढतो बघा, ही अशी डिस्क आहे, ठीक आहे. सेंटर पासून या डिस्कचं रेडियस काय असणार आहे आर. ॲक्सिस कसा पास होणार आहे, असा पास होणार आहे. म्हणजे ॲक्सिस जर डिस्कच्या सेंटरमधून पास झाला तर त्या डिस्कची मुवमेंट ऑफ इनर्शिया कशी असणार आहे तुम्हाला नेक्स्ट पॉईंट आता फाइंड आउट करायचा आहे. पण डिस्क बघा, हा सेंटर जर असेल डिस्कचा, इथे एक पहिली रिंग आहे, वन सर्क्युलर रिंग, ओके, वन सर्क्युलर रिंग. परत याच्या बाजूला दुसरी रिंग असणार आहे, तिसरी रिंग असणार आहे, चौथी रिंग असणार आहे. सो व्हेन नंबर ऑफ रिंग्स कंबाईन टुगेदर दे फॉर्म अ डिस्क. डिस्क इज फॉर्म बाय नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक, सगळ्याचा सेंटर एकच आहे, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स which produces a one solid disc. मग लास्ट लेक्चर काय फाइंड केलं होतं, रिंगच्या सेंटरमधून जर ॲक्सिस पास झाला, म्हणजे रिंग अशी आहे हॉरिझॉन्टल, त्याच्या सेंटरमधून जर ॲक्सिस पास झाला तर त्या रिंगची मुवमेंट ऑफ इनर्शिया किती होती, इट इज I is equal to mr square. आता रिंगच्या ऐवजी मटेरियल फक्त चेंज केलं. चेंज कुठलं केलं मटेरियल, डिस्क घेतली. डिस्क कशी आहे, सॉलिड डिस्क, इन विच देर आर नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर देअर, and when these concentric rings combine together they form a one solid
डिस्क. मग त्या डिस्कच्या सेंटरमधून जर ॲक्सिस पास झाला तो त्या डिस्कला कसा आहे ॲक्सिस परपेंडिक्युलर. म्हणजे जर सपोज डिस्क अशी आहे हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये, त्याच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास झाला तर त्या सेंटरला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दॅट डिस्क ते किती आहे हे डिस्कस करायचं आहे. सो वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. तो ॲक्सिस कसा पास होणार आहे सेंटरमधून, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. पण तो ॲक्सिस कसा आहे बघा, अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ डिस्क. म्हणजे डिस्क जर असे असेल हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये, म्हणजे डिस्कचा प्लेन कसा आहे हॉरिझॉन्टल, ॲक्सिस कसा पास झाला आहे व्हर्टिकल. म्हणजे ॲक्सिस त्या डिस्कच्या प्लेनला कसा आहे परपेंडिक्युलर आहे. डिस्क अशी हॉरिझॉन्टल आहे, त्याच्यामधून प्लेन पास झाला आहे बघा, हा ॲक्सिस पास झाला आहे बघा. डिस्क कशी आहे हॉरिझॉन्टल. दिस इज सपोज डिस्क, त्याचा प्लेन कसा आहे हॉरिझॉन्टल, त्याच्यामधून कसा ॲक्सिस पास झाला आहे सेंटरमधून असा पास झाला आहे. मग ॲक्सिस त्या डिस्कच्या प्लेनला कसा आहे परपेंडिक्युलर आहे. तेच तर ॲक्सिसमध्ये म्हटलं आहे परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ डिस्क. म्हणजे तो ॲक्सिस कसा पाहिजे त्या डिस्कच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर पाहिजे आणि ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. मग डिस्क कशी करते बघा, दिस इज अ डिस्क, ठीक आहे. इज इट क्लियर. अबाउट द डिस्क हे डिस्टन्स किती आहे, डिस्कचं आउटर एज पासून आर, and disk is rotating from its axis of rotation like this. Let us find out the moment of inertia about a disk when the axis passing through its center and perpendicular to its plane. Let m is a mass of disk. Disk is a mass किती आहे, mass किती आहे m. Sigma density ऑफ डिस्क. डेन्सिटी म्हणजे काय असते मास अपॉन एरिया. मास किती आहे डिस्कचा m, एरिया किती आहे डिस्कचा, डिस्कचा एरिया किती असतो इट इज पाय आर स्क्वेअर. ओके. मग या ठिकाणी एम काढायचं आहे, बट वी नो दॅट द डिस्क इज formed by number of concentric rings. सगळ्या कॉन्सेंट्रिक रिंग म्हणजे सगळ्या रिंग्सचा सेंटर काय आहे एकच आहे. तर त्यापैकी मी एक रिंग या ठिकाणी घेतो अशी, ही अशी रिंग घेतो ज्या रिंगचा रेडियस, आता हे फिगर कशी मी एक्सप्लोर करतो मला. ही सिंगल रिंग घेतो, ती रिंग कशी आहे अशी आहे रिंग, बरोबर. रिंग अशी काहीतरी आहे. त्या रिंगचा सेंटर पासून त्याची रेडियस किती आहे इट इज आर. आर इज द रेडियस ऑफ दॅट सर्क्युलर रिंग्स विदिन द डिस्क आणि त्याचा थिकनेस किती आहे डी आर. मग मी या ठिकाणी म्हणतो बघा, टेक स्मॉल सर्क्युलर रिंग, टेक अ स्मॉल सर्क्युलर रिंग ऑफ, त्या रिंगचा रेडियस किती आहे ऑफ रेडियस आर. त्या स्मॉल रिंगचा रेडियस आर अँड त्या स्मॉल रिंगची रेडियस आर घेतली तर त्याचा थिकनेस किंवा त्याचं विड्थ डी आर. म्हणजे विड्थ त्या रिंगची किती आहे डी आर, बट विड्थ इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. विड्थ इज सेड टू बी डी आर, बट dr is a small. म्हणजे काय, ती रिंग कशी आहे खूप थिक आहे. जर रिंग थिक असती तर त्या रिंगची विड्थ वाढली असती, पण रिंग कशी आहे खूप थिन आहे त्यामुळे त्याची विड्थ dr काय आहे खूपच कमी आहे. इज इट क्लिअर. अशा नंबर ऑफ रिंग्स आहेत डिस्कमध्ये,
त्या रिंग्सपैकी मी फक्त काय घेतली, एकच रिंग घेतली. त्या रिंगचा रेडियस किती आहे, r, आणि त्या रिंगचा थिकनेस किती आहे किंवा त्याची वेट किती आहे, इट इज सेड टू बी अ dr. मग आता या रिंगवर सुद्धा काय आहे, इट कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स. मग आता या रिंगमध्ये मी एक स्मॉल मास पार्टिकल घेतो, हा असा घेतो, हेच मी इथं काढतो. या रिंगवरती काय आहे, स्मॉल मास पार्टिकल हा असा घेतो. आता ही फिगर मी परत एक्सप्लोर करतो कारण इट इज नॉट गेटिंग व्हिजिबल. मी ही फक्त रिंग डिस्कस करणार आहे, डिस्क नाही. डिस्कमध्ये नंबर ऑफ रिंग्स आहेत, त्या नंबर ऑफ रिंग्स पैकी मी एकच रिंग घेतोय. ही अशी एकच रिंग मी घेतो बघा, इट्स ओनली वन रिंग. ठीक आहे. या रिंगची रेडियस किती आहे, r. या रिंगची विड्थ किती आहे, dr. मग इथे एक मास आहे, स्मॉल मास. ओके. रिंगचा स्मॉल मास काय, dm, जो r इतक्या डिस्टन्सला सेंटर पासून सिच्युएटेड आहे. इथे dm छोटा आहे, तो r इतक्या डिस्टन्सला सेंटर पासून आहे. म्हणजे r बघा स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड्स टू r. बघा डिस्कची टोटल रेडियस किती आहे, कॅपिटल R, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इथपर्यंत आल्यानंतर डिस्कची रेडियस काय झाली, या सर्कलसाठी स्मॉल r झाली. मग मी असं म्हणू शकतो का, r टेंड्स टू 0 टू r. म्हणजे रेडियस कमीत कमी किती आहे, 0. मॅक्सिमम रेडियस किती पण बाहेर झाली, r. त्यापैकी एक सर्क्युलर रिंग घेतली, त्या सर्क्युलर रिंगची स्मॉल रेडियस किती आहे, r. म्हणजे r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड्स टू r. म्हणजे रेडियसचं लिमिट काय बघा, लिमिट मिनिमम स्टार्ट्स फ्रॉम 0, मॅक्सिमम त्या डिस्कची रेडियस किती आहे, r. म्हणजे r ला दोन लिमिट्स आहेत, लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट इज सेड टू बी r फॉर द डिस्क. नाउ I will consider a small ring. ही रिंग अशी कन्सिडर केली. इथे एक मास सिच्युएटेड आहे ॲट डिस्टन्स r फ्रॉम द सेंटर. मग या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी हा dm r इतक्या डिस्टन्सला आहे, बरोबर. सर्क्युलर डिस्कमध्ये m काय होतं, मास. डेन्सिटी ऑफ डिस्क काय होती, सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन ए, दॅट इज m अपॉन पाय आर स्क्वेअर. मग या स्मॉल मास एलिमेंटसाठी डेन्सिटी किती असणार बघा. टेक स्मॉल सर्क्युलर रिंग ऑफ रेडियस r and width dr, then density of ring, small circular ring, okay, sigma is equal to again mass म्हणजेच काय, dm. या dm साठी झाल्या, या रिंग साठी dm अपॉन a. a म्हणजेच काय, एरिया. मास अपॉन एरिया फॉर डिस्क किती आहे, m अपॉन पाय आर स्क्वेअर. सर्क्युलर रिंग जर घेतली, त्या डिस्क मधली एक सर्क्युलर रिंग जर घेतली तर त्याची डेन्सिटी काय, सिग्मा इक्वल टू dm अपॉन a. a म्हणजेच काय, एरिया ऑफ द रिंग. असा एरिया काढणार रिंगचा बघा, r इतकी रेडियस आहे आणि त्याची विड्थ dr आहे. म्हणजे त्या रिंगचा एरिया किती आला, 2 पाय r इंटू dr. दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1. लक्षात घ्या, स्मॉल मास एलिमेंट ऑन अ सर्क्युलर रिंग, ओके, घेतला dm, त्याची डेन्सिटी काय, सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन a, दॅट इज dm अपॉन 2 पाय r dr. a म्हणजेच काय घेतलाय, एरिया. 2 पाय r इंटू विड्थ dr, दॅट इज द एरिया ऑफ अ रिंग. बघा दोन्ही केस याच्यामध्ये वेगवेगळे आहेत. डिस्कसाठी डेन्सिटी काय, m अपॉन पाय आर स्क्वेअर. त्या डिस्कपैकी एक स्मॉल सर्क्युलर रिंग घेतली, कारण का डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. Out of number of concentric rings, I have taken only one ring whose radius is r and width is said to be dr. मग याचा एरिया काय झाला रिंगचा, इट इज 2 पाय r dr. So this is a dm. Therefore dm is equal to sigma into 2 pi r dr. That is equation 3. Is it clear? So dm is equal to sigma into 2 pi r into dr. So this is the case for one small element dm. Is it clear? अशा नंबर ऑफ सर्क्युलर रिंग्स आहेत. पण नंबर ऑफ सर्क्युलर रिंग्स साठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय ते आपण डिस्कस करूया.
देअरफॉर mi ऑफ या रिंगचा mi काय असणार आहे, mi ऑफ सर्क्युलर रिंग इज, याचा mi सांगा पहिला सर्क्युलर रिंगसाठी, di स्मॉल एलिमेंट dm साठी स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू काय असणार आहे, इट इज अ dm इंटू आर स्क्वेअर. dm हा मास पार्टिकल r इतक्या डिस्टन्सला सेंटर पासून सिच्युएटेड आहे, तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय सेंटर पासून di स्मॉल छोट्या एलिमेंट साठी छोटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वेअर, दॅट इज इक्वेशन 4. एका रिंगसाठी di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वेअर असेल, तर टोटल डिस्कसाठी काय असणार आहे, देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क व्हेन रेडियस इज, डिस्कसाठी काय रेडियस r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू r. एका सर्क्युलर रिंगसाठी रेडियस किती आहे r, तर टोटल डिस्कसाठी रेडियस किती आहे कॅपिटल R. म्हणजे रेडियस मिनिमम स्टार्ट कुठून झाली 0, मॅक्सिमम रेडियस कुठपर्यंत एंड झाली r, त्यामुळे रेडियस 0 पासून कॅपिटल R पर्यंत चेंज झाली आहे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज, एका रिंगसाठी di आहे, तर पूर्ण डिस्कसाठी काय असणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. बघा एका रिंगसाठी di आहे, ही एक रिंग आहे, असे नंबर ऑफ रिंग्स प्रेझेंट आहेत विदिन द डिस्क. सो इंटिग्रेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्क्युलर रिंग्स दॅट गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन सर्क्युलर डिस्क. दॅट्स व्हाय इंटिग्रेशन ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वेअर. आता हे dm आर स्क्वेअर काय, एक मास एलिमेंटसाठी dm आर स्क्वेअर, तर नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंटसाठी काय असणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ dm आर स्क्वेअर. एका सर्क्युलर रिंगचं dm आर स्क्वेअर, असे नंबर ऑफ सर्क्युलर रिंगचे काय असणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ dm आर स्क्वेअर इज इक्वल टू इंटिग्रेशन, बट dm ची व्हॅल्यू बघा सिग्मा इंटू 2 पाय r इंटू dr. ही व्हॅल्यू कोणाची आहे, dm ची आहे, आणि हे काय आहे आर स्क्वेअर. आता मला काय सांगितलं होतं, डिस्कचं काय असणार आहे, डेन्सिटी ऑफ डिस्क. मग सांगितलं होतं डेन्सिटी ऑफ डिस्क सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन a, दॅट इज m अपॉन पाय आर स्क्वेअर. ही काय आहे, डिस्कची डेन्सिटी. स्मॉल मास एलिमेंटची डेन्सिटी काय होती, सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन 2 पाय r dr. तर डिस्कची किती सांगितली होती, सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाय आर स्क्वेअर. नाउ इंटिग्रेशन ऑफ स्मॉल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया di that gives total moment of inertia I. आता बघा या केस मध्ये रेडियस कुठून स्टार्ट झाले 0, एंड कुठे झाली r. सो रेडियस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ends to r. रेडियस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ends to r. और डिस्क साठी सेंटर रेडियस काय असणार आहे 0, आउटर एज ला रेडियस काय असणार आहे कॅपिटल R. त्यामुळे रेडियसचे दोन लिमिट्स आहेत 0 to r. सो I इज इक्वल टू बघा सिग्मा आणि 2 पाय हे मी ब्रॅकेटच्या त्या इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतो. सिग्मा इंटू 2 पाय इंटिग्रेशन 0 टू r r इंटू आर स्क्वेअर काय मिळणार या ठिकाणी r क्यूब इंटू dr. r इंटू आर स्क्वेअर दॅट इज r क्यूब इंटू dr. देयरफॉर I इज इक्वल टू सिग्मा. सिग्मा म्हणजे काय, डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किती आहे m अपॉन पाय आर स्क्वेअर. सो m अपॉन पाय आर स्क्वेअर इंटू 2 पाय इंटिग्रेशन 0 टू r क्यूब dr. So this pi I gets cancelled. So it remains 2m upon r square 0 to r cube dr. Therefore I is equal to 2m upon r square. r cube से इंटिग्रेशन काय r raised to 4/4 हे तुम्हाला माहिती आहे. x plus इंटिग्रेशन x cube by 3, x cube से इंटिग्रेशन x raised to 4/4.
तर आर्किटूचं इक्वेशन काय आहे त्याप्रमाणे r⁴/4 लिमिट्स 0 टू r 2m/r². अप्पर लिमिट पुट अप करायचं. अप्पर लिमिट काय आहे आपल्याला रेडियस ऑफ द डिस्क r⁴/4 मायनस लोअर लिमिट पुट अप करा. लोअर लिमिट पुट अप करा म्हणजे 0 जर इथे पुट अप केला तर काय मिळणार डायरेक्ट 0 मिळणार आहे इज इक्वल टू 2m/r², r⁴/4. So this is the 2. Therefore, moment of inertia about a disk when axis passing through center is 1/2 into m r² or m r²/2. So this is moment of inertia of a circular disk when that axis passing through center of the disk and axis is perpendicular to plane of the disk. डिस्क कशी आहे हॉरिझॉन्टल आहे, ॲक्सिस कसा आहे हा वर्टिकल आहे. म्हणजे हा ॲक्सिस त्या डिस्कच्या प्लेनला कसा आहे परपेंडिक्युलर. आणि जर तो ॲक्सिस डिस्कच्या सेंटरमधून पास झाला तर त्या डिस्कची मुवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दॅट ॲक्सिस किती असणार आहे I is equal to 1/2 into mr². So I can write here moment of inertia for disk. Moment of inertia of disk I is equal to mr²/2. I is equal to mr²/2. रिंग साठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे थिन रिंग साठी I is equal to mr². डिस्क साठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे I is equal to mr²/2. So keep in mind these two formulas we require to solve the numericals. Moment of inertia of ring I is equal to mr². Moment of inertia of disk I is equal to mr²/2. डिस्क साठी सेंटर मधून जर ॲक्सिस पास झाला तर त्याचा mr²/2. रिंग साठी ॲक्सिस जर सेंटर मधून पास झाला तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय इट इज mr². So the result of these 2 points, moment of inertia for ring and moment of inertia for a disk. So next we will see the concepts regarding the parallel axis theorem. So as we know, axis which is passing through center, then we can easily find moment of inertia for disk. If axis passing through center of the ring, then we can easily find moment of inertia for the ring. म्हणजे जर रिंगच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास झाला त्याचा MI किती आहे mr² हे माहिती आहे. जर डिस्कच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास झाला त्याचा MI किती आहे mr²/2. हे आता आपल्याला माहिती आहे. Now this is a rod. Suppose this scale acting as a rod. सेंटरमधून ॲक्सिस पास झाला त्याचा आपण MI काढू शकतो बरोबर. MI पास झाला त्याचा आपण ॲक्सिस करू शकतो त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करू शकतो. जर ॲक्सिस असा पास झाला तर बॉडी कशी फिरणार अशी फिरणार बरोबर. मग इथे MI काढणार कसा. सेंटरला काय झालं बघा मास इक्वल डिवाइड झाले इकडे हाफ झालाय इकडे हाफ झालाय बरोबर का. पण जर ॲक्सिस असा पास झाला आणि जर बॉडी अशी रोटेट झाली तर मग त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा कॅल्क्युलेट करणार बघा. आपण कन्सेप्ट परत घेतो. ॲक्सिस असा पास झालाय बॉडी रोटेट्स लाईक दिस यू कॅन इझिली फाइंड फ्रॉम द सेंटर. बट इफ द ॲक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉईंट देन बॉडी रोटेट्स लाईक दिस. मग या केसमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा कॅल्क्युलेट करणार या केसमध्ये ते आपण आता डिस्कस करायचं आहे. सो बघा रिंग याच्यामधून जर पास झाला तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय mr². दॅट इज ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. जर ॲक्सिस सेंटरमधून पास न होता जर इथून पास झाला तर इफ इट इज पास लाईक दिस मग डिस्क कशी करणार आहे अशी करणार आहे. अबाउट दॅट ॲक्सिस डिस्क इज रोटेटिंग लाईक दिस अबाउट दिस ॲक्सिस. अगोदर कशी डिस्क अशी करत होती सेंटरमधून ॲक्सिस पास झाला होता. जर ॲक्सिस असा असेल तर डिस्क अशी करणार आहे. जर रॉड घेतला तर सेंटरमधून ॲक्सिस असा पास झाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कीप इन माइंड याचं डेरिव्हेशन आपल्याला नाही आहे पण लक्षात ठेवा MI ऑफ रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड विथ ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इट इज said to be ml²/12. याचं डेरिव्हेशन आपल्याला नाही आहे फक्त याची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड व्हेन ॲक्सिस पासिंग थ्रू द
सेंटर ऑफ द रॉड. मग सेंटर मधून जर पास झालं तर रॉड कसा फिरणार, असाच फिरणार आहे. जर ऍक्सिस असा पास झाला तर रॉडच्या एका एंड मधून जर ऍक्सिस पास झाला तर रॉड कसा फिरणार आहे, असा फिरणार आहे. रॉड जर असा घेतला, हा रॉड आहे बरोबर, सेंटर मधून पास झाला तर रॉड असा फिरेल. इकडून जर पास झाला एंड ऑफ द रॉड मधून तर रॉड कसा फिरणार आहे, असा फिरणार आहे. सेंटरमधून असताना, सेंटरमधून ऍक्सिस असताना त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो, ml²/12. तर इकडून पास झाला ऍक्सिस तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढणार, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण पुढचा एक थेरम बघायचा आहे, दॅट इज अ पॅरलल ऍक्सिस थेरम. आता हा रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I=ml²/12. एल म्हणजेच काय, त्या रॉडची लेंथ आहे एल. म्हणजे बघा हा प्रॉब्लेम का आला, ज्या वेळेला ऍक्सिस सेंटरमधून पास होईल त्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट होतात, पण सेंटर पॉईंट सोडून दुसरा कुठलाही पॉईंट घेतला त्या पॉईंटमधून जर ऍक्सिस पास झाला आणि बॉडी रोटेट झाली तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढायचा, हा एक प्रॉब्लेम होता. त्यामुळं अदर दॅन सेंटर पॉईंट इफ द लाईन ऍक्सिस पासिंग टू दिस पॉईंट रॉड रोटेट्स, या ठिकाणी त्याचा एम आय किती आहे हे माहिती नाही. सेंटर पॉईंट सोडून दुसरा पॉईंट घेतला त्या पॉईंटमधून जर ऍक्सिस पास झाला आणि बॉडी रोटेट झाली त्याचा एम आय किती हे माहिती नाही. किंवा जर डिस्क घेतली, डिस्कचा सेंटरमधून जर ऍक्सिस पास झाला तर त्या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे तुम्हाला माहिती आहे, mr²/2. याच्या ॲव्हरेज जर लाईन इथून पास झाली तर इथे एम आय किती आहे माहिती नाही. दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू सी अदर दॅन द सेंट्रल पॉईंट इफ द ऍक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉईंट. सेंटर ऑफ मास किंवा सेंट्रल पॉईंटचा जर कन्सेप्ट सोडला, दुसरा कुठला पॉईंट जर घेतला त्याच्यामधून जर ऍक्सिस पास झाला तर त्या ठिकाणी त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशी कॅल्क्युलेट करायची, that we are going to see in terms of parallel axis theorem. That we will see in terms of a parallel axis theorem. Okay, so आज आपण काय बघितलं बघा याच्यामध्ये, whenever the line passing through center ही जर रिंग घेतली तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय, mr². जर डिस्क घेतली तर डिस्क ही अशी असते बरोबर का, त्याच्या सेंटरमधून लाईन पास झाली तर काय, याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती काढला आपण, mr². 0 म्हणजे पासिंग फ्रॉम दिस पॉईंट O, हे लक्षात घ्या, mr²/2. So whenever line passing through center, we can easily find moment of inertia. But other than the center point सोडून जर लाईन इथून पास झाली, हा moment of inertia आपण easily find out करू शकत नाही. Other than center point इथून जर लाईन पास झाली तर या पॉईंटला आपण moment of inertia find out easily करू शकत नाही. रॉड जर घेतला other than center point जर ऍक्सिस इथूनच पास झाला तर या ठिकाणी moment of inertia किती आहे हे आपण इझिली फाइंड आउट करू शकत नाही. दॅट्स वाय आवर एम इज टू फाइंड अदर दॅन सेंट्रल पॉईंट इफ ऍक्सिस पासिंग थ्रू एनी अदर पॉईंट. हा पॉईंट सोडून दुसरा कुठला पॉईंट घेतला, हा घ्या किंवा हा पॉईंट घ्या. इथे एम आय किती आहे, हा पॉईंट सोडून तुम्ही जर इथे घेतला, इथे एम आय किती आहे हे माहिती नाही. सो अदर दॅन सेंट्रल पॉईंट और अदर दॅन सेंटर ऑफ दी बॉडी, ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दी बॉडी, if you take other points, then what could be the moment of inertia other than the central point? So that will be our point of discussion in the next lecture, that we will discuss as a parallel axis theorem. So in the next lecture we will discuss parallel axis theorem in which moment of inertia other than central point can be easily passed with the axis passing through other points, okay, rather than this central point. Okay.